السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے ملک میں، وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے، مگر جو کنفیڈریشن ہے، جو محاذرائی کی جو کیفیت ہے، وہ ہمیں تاحال نظر آ رہی ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان چونکہ گریٹ گیم کا حصہ بن چکا ہے، یہاں پر جو بڑے پلیئرز ہیں اس وقت جو افغانستان میں موجود ہیں، جو خطے میں موجود ہے، وہ پاکستان پر براہ راست اثر کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کی وہ کریڈیبلٹی بھی لوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے مختلف حوالوں سے، وہ آپ کے علم میں ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 مئی کے واقعے سے قبل ہی یہ پلان ترتیب دے دیا گیا تھا کہ کس طرح سے پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو خراب کیا جائے گا، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ڈی سٹیبل کیا جائے گا، اور اس تمام صورتحال میں ہمارے اپنے لوگ ہی جو اس میں شامل ہوں گے، اور ہمارے جو اپنے اختلافات ہیں انہی کو استعمال کر کے پاکستان کو پریشرائز کیا جائے گا اپنے ایجنڈے کے مطابق۔ کیا صورتحال ہے؟ کیا حکومت نے، ہماری جو میڈیا ہے، ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ اس تمام صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے معروف تجزیہ کار، مصنف اور سیکرٹری پولیٹیکل افیئرز پاکستان تحریک انصاف غلام اکبر صاحب۔ اکبر صاحب، ویلکم ٹو آور شو۔ وعلیکم السلام۔ اکبر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ 2 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان میں ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے، کیا واقعی 2 مئی کے واقعے کی یہ اہمیت ہے، یا پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے، کئی سالوں سے یا کئی ماہ سے اس تمام صورتحال کا شکار ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو اگر ڈی سٹیبل نہ کیا جائے تو پاکستان کو مستحکم بھی نہ ہونے دیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک ڈیفائننگ مومنٹ 2 مئی کو بنا لیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے کے پورے 3-4 مہینے کا انٹرنیشنل پریس دیکھیں، امریکن پریس دیکھیں، خاص طور پہ 3 اخبارات میں مینشن کروں گا۔ ایک تو نیو یارک ٹائمز، گارجین اور واشنگٹن پوسٹ۔ یہ تینوں اخبارات جو ہیں یہ ایک طرح کا وائس اور موڈ جو ہے نا انڈیکیٹ کرتے ہیں امریکن پالیسیز کا۔ ان کا جو ایک بڑے عرصے سے بات کہی تھی کہ امریکہ اب ایگزٹ اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہے۔ ایگزٹ اسٹریٹجی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے۔ ایگزٹ اسٹریٹجی سے مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ اپنا جو رسک ہے ایلیمنٹ، یعنی ہیومن لائف کے لاس کا، وہ کم کرنا چاہتا ہے، اور وہ وہاں پراکسی وار لڑنا چاہتا ہے۔ بیسیکلی پراکسی وار لڑنے کا جو مقصد ہوتا ہے کہ آپ مرسنریز پہ کاؤنٹ کریں، کہ آپ کو ایک پیڈ آرمی اگر مل جائے تو وہ آپ کے بیہاف پہ لڑے۔ اچھا، وہ پیڈ آرمی انہوں نے افغانستان میں بنانے کے لیے انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، اربہ ڈالر۔ ہمیں تو وہ $20 بلین ڈالرز کہتے ہیں نا کہ اوور پیریڈ آف 10 ایئرس دیے ہیں، اور $20 میں $2 بلین اے ایئر، جبکہ ہمارے لاسز وار پہ جو ہے دے آر نیئر اباؤٹ 70 بلینس میں 68 بلینس تو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے۔ وہ اتنا کچھ خرچ کر، مور دین $100 بلین خرچ کرنے کے باوجود وہ ایک افغان آرمی ایسی نہیں بنا سکے جو وہاں کے جو انسرجنسی ہے، یا میں اس کو فریڈم فائٹ کہوں گا، کیونکہ ہر ملک کا ایک بیسک رائٹ ہے کہ جس پہ ایک فورن آرمی آکوپائی کرے تو وہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑے۔ اور یہ رائٹ بہت ریسنٹلی جب جرمنس نے فرانس پہ قبضہ کیا تھا تو ریزسٹنس موومنٹ چلی جس کو پوری دنیا نے سپورٹ کیا تھا، یعنی فرینچ ریزسٹنس جس کو ہم کہا جاتے ہیں، جس میں چارلس ڈی گال ایک ہیرو طور پہ مرج ہوئے تھے۔ تو وہ رائٹ افغانوں کا بھی ہے کہ ان کے ملک پر حملہ ہوا، اور حملہ ایک ایسے پریٹیکسٹ پہ ہوا جس کی کوئی نظیر نہیں، کہ ایک آدمی کو پکڑنا تھا انہوں نے، جس کا نام اسامہ بن لادن تھا۔ اس ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اس نے پورے ملک کو، یعنی دنیا کی سب سے وحشیانہ بمباری آج کی تاریخ میں جو دیکھی گئی ہے، ان میں ہر وہ ہتھیار استعمال کیا جو ماس ڈسٹرکشن، یعنی شارٹ آف نیوکلیئر ویپنس، سب کچھ استعمال کیا اور ان کو براد۔ اب وہ آزادی کی جنگ وہاں چل رہی ہے۔ ان کو یہ دقت پیش آ رہی کہ افغان آرمی ایسی نہیں بنا سکتے جس پہ وہ بھروسہ کر سکیں کہ وہ اپنے افغانوں کو مارے۔ تو ان کا جو سیکنڈ چوائس ہے وہ پاکستان آرمی۔ وہ پاکستان آرمی کو ایز اے مرسنری آرمی یوز کرنا چاہتے ہیں، انگیج کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ چونکہ ایک بارڈر ملتا ہے۔ یہ اگر پاکستان آرمی
अटैक कर देती है नॉर्थ वजीरिस्तान से। ये मसला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 मई तो अभी है ना, उससे पहले से चल रहा है ये मसला। इट्स नॉट एन इशू दैट वाज 2 मई तो एक सिंबॉलिक अहमियत है 2 मई का वाक़या कि एक अमेरिकी फ़ौज आए, वो कितनी उन्होंने आपकी जो एयर स्पेस है वो वायलेट की, ज़मीनी ट्रुप्स उनकी आए और वो उसामा बिन लादेन को ले गए, इसकी सिंबॉलिक है। और इसके बाद ये जो कॉन्स्पिरेसी है, सिंबॉलिक उसकी अहमियत है और उसकी भी मैं बात आगे चल करूँगा। तो जब उन्हें ये यकीन हो गया कि पाकिस्तान जो है ना समहाउ, मैं एक और पीछे जाऊंगा, जनरल मुशर्रफ वाज नोन एज, मैं खुद ये समझता हूँ, हमारी पार्टी, मैं तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखता हूँ, उसके सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स हूँ। हमारी पार्टी ने, इमरान खान हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने शुरू से ही ये स्टैंड ली हुई है कि ये हमारी जंग नहीं है। ये ऑब्वियसली इसलिए हमारी जंग नहीं है कि हम किसी भी सूरत में किसी भी वजह से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, और जिनके खिलाफ हमें लड़ने के लिए कहा गया वो लोग थे जो हमारे अलाइज रहे थे माजी में इन अवर वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो ये एक अलग इशू है। मैं यहाँ इसलिए कहूँगा कि जब इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान जनूबी साउथ वजीरिस्तान में एक्शन लिया, वहाँ हमारे बड़े लॉसेज हुए हैं। हमारे जितने लॉसेज नॉर्थ में हुए हैं उतने इंडिया के खिलाफ 3 वार्स में नहीं हुए हमारे, ह्यूमन लाइफ का। और फिर उसका जो फॉल आउट हुआ, जो सिविल लॉसेज हुए जिसमें ये सुसाइड बॉम्बिंग है, उसका एक अलग इशू है, तो मैं बहस आगे चल करूँगा। तो ये 2 मई है, उस वक्त आया ये वाक़या जब अमेरिकन मायूस हो गए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इस वार में एज ए पार्टनर वो इंगेज होने के लिए तैयार नहीं है, वो ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान में एक पार्टी बनने के लिए तैयार नहीं है। आप ये बात आप देखें ना, इससे पहले हमारा COS भी गया वहाँ काबुल, और हमारे वज़ीर आज़म भी गए, वहाँ मीटिंग हुई और एक तरह का आप वो क्या गुफ्तगू हुई करज़ई के साथ, मैं इस सिलसिले में हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बहरहाल अमेरिकन को पसंद नहीं आई। अमेरिकन को कोई भी इंगेजमेंट जो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में डायरेक्ट होगी जिसमें अमेरिकन इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसको सस्पिशन से देखेंगे कि दे डोंट। देखिए ना, जब वो फातह होता है ना, वो अपने मफ्तूओं पर कभी ट्रस्ट नहीं करता। वो उनके मफ्तू होते हैं, उनके प्लांटेड लोग होते हैं। पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान ने अगरचे अपने आप को इस जंग में शामिल किया, एक धमकी के तहत कह लिया। नजरिया गुलाम अकबर साहब के ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ वॉर में जो है वो शामिल हो गया। एक नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान की मजबूरी थी। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान के मफादात जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, उससे इस कदर वाबस्ता हो गई कि पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं था। आपका ये बहुत बड़ी गलती थी। मैं ये समझता हूँ कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे, और उस गलती की बड़ी वजह तारीख़ में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसमें फैसला करने के अख्तियार जिस शख्स के पास, उसकी अपनी पर्सनल जो बिलीफ्स होते हैं वो बहुत काउंट करते हैं। अगर यहाँ परवेज़ मुशर्रफ की जगह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठा होता, या जनरल अयूब खां बैठे होते, या इवन ज़ियाउल हक़ बैठे होते, तो इसके रिजल्ट होते। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ बाई फिलोसफिकल बिलीव्स, वो गालिबन वो जो इस्लामिक कैरेक्टर था उस वक्त जो मूवमेंट्स चल रही थी, उनसे वो इन एग्रीमेंट नहीं था। आप समझते हैं कि मुशर्रफ जब वॉर अगेंस्ट टेरर में शुरू हुआ, जो हमारी जो तालिबान है, जो ये लोग हैं, इनके खिलाफ उसने कार्रवाई की, तो चूंकि वो खुद भी लिबरल था और वो उसको अपना इक़्तिदार अजीज था, लिहाजा उसने ये तमाम काम नहीं थे। वो एक सेकुलर बिलीफ रखने वाला आदमी था, और इसलिए उसने सोचा कि ये बड़ा बेहतरीन मौका है कि हम अपने इस्लामिस्ट जो हमारा कैरेक्टर है उसे डिसंगेज करें। उसने देखे उसके फौज में अमेरिका के साथ शामिल होने के बाद एक ततीर भी की पाकिस्तान आर्मी में ऐसे एलिमेंट्स जो पहले जिन्हें उन्होंने लफ्ज़ जिहादी जिनके लिए क्वाइन किया, ये भी एक साजिश के तहत ये लफ्ज़ क्वाइन किया गया है। मतलब ये जिस तरह से आप देखिए लैंग्वेज में जो अल्फाज आते हैं, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, आप हमारे कारीन को समझना चाहिए, हमारे नाजरीन को, जिसे हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स बड़ा हज़रत है, अब इससे नेगेटिव इस्तेमाल होता है ना, मतलब ये हज़रत लफ्ज़ जो है ना वो बहुत पॉजिटिव सेंस में एक ऐसे आदमी को आ जाता है जिसके बारे में आप एहतराम हज़रत